أهلا بكم. 19 مارس 62، 19 مارس 2022، 60 سنة اليوم بالتمام تعيدنا إلى أرض السلام وحقوق الإنسان سويسرا، التي دخلت على خط أدق العمليات الثورية وأخطرها مناورة، إنجاح مفاوضات بين مستعمر فرنسي شرس متحكم في مقاليد الدبلوماسية وثوار ممثلين لجبهة تحرير وطني زادهم ووقودهم الإيمان بقضية تصفية استعمار عادلة ووطن كبير اسمه الجزائر. من مقر البعثة الدائمة للجزائر بمكتب الأمم المتحدة بجنيف نعيد فتح آخر فصول ثورة نوفمبر المجيدة ونتبع مساراتها الملغمة التي أفضت إلى اتفاقية إفيون وقرار وقف إطلاق النار. مشاهدينا الكرام، نعود إلى الدور السويسري في تحقيق ذلك، ونتوقف بالطبع عند تمثلات الوثيقة إفيون على الذاكرة الجماعية على الجزائر الجديدة والعلاقات الدولية اليوم. أرحب مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص بضيوف الجزائر سويسريون وفرنسيون مناهضون للكولونيالية أو باحثون مهتمون بالثورة الجزائرية. يسعد التلفزيون الجزائري وأسعد بالترحيب بكل من أندري غازو، 84 سنة، مصور ومخرج فرنسي هارب من الجيش الفرنسي، شاهد على مجريات المفاوضات والتوقيع على اتفاقية إفيون. Bienvenue Monsieur Gazu. Bonjour. أرحب كذلك بالبروفيسور مارك بيرنو، مؤرخ مختص في العلاقات الدولية السويسرية، يحصي عديد الأعمال أبرزها سويسرا واتفاقية إفيون، صدرت في العدد 31 من مجلة بوليتوربيس. Bienvenue professeur Marc Pernou. Merci pour l'invitation. يدلي بشهادات في هذا الحوار أيضا ومن جنيف جاك بوس، 86 سنة، راهب فرنسي وأستاذ لغة سابق، مناهض للكولونيالية، هارب من الجيش الفرنسي، متعاون مع جبهة التحرير الوطني، واليوم مؤرخ ربطته علاقة شخصية بالبطل المرحوم كريم بالقاسم. تعذر عليه الحضور لأسباب صحية، فسجلنا معه من مركز التقاعد الذي يقيم فيه بجنيف. ومن مدينة مونتخو رصدنا تدخلات ضيفنا الرابع، المخرج السويسري بيير أندري تيبو، مخرج فيلم بعنوان الكواليس السويسرية لحرب الجزائر، والذي قدمه هدية للتلفزيون الجزائري. وآخر ضيوفنا صديق الجزائر الغني عن كل تعريف بسويسرا، البروفيسور في علم الاجتماع جان زيغلير، نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمشغول حاليا بجلسات المجلس، وخصص لنا رغم ذلك وقتا ببيته القريب من جنيف. Je commence avec vous, Monsieur André Gazu. Stagiaire, reporter, photographe au mensuel Réalité à Paris, vous tombez en décembre 1956 au service photo sur une dizaine de photos de torture faites par un collègue de retour de Kabylie. C'était le déclic pour un parcours hors pair? Écoutez, pour moi, c'est le choc. Parce que ce collègue qui rentrait a montré une série de reportages, de photos, un grand a montré une série de reportages, de photos, un grand tas de photos agrandies. Et puis, il avait un tout petit tas
Et il a dit, mais c'est cela aussi la guerre d'Algérie. Et qu'est-ce que je découvre avec mes collègues? Des photos de torture. Le choc. Surtout quand je vois que, en présence d'un officier, ce sont des appelés qui torturent. Et moi, je sais que dans 2-3 ans, je serai appelé à l'armée. Et là, je me dis, ça, jamais, jamais. Je ne serai pas le nazi des Algériens. Et alors après, il faut chercher, mais que faire? Alors j'ai cherché et j'ai vu beaucoup de monde qui était opposé à la guerre d'Algérie. Finalement, quand j'ai été appelé aux 3 jours pré-militaires, où il y a un test, j'ai dit, j'accepte l'uniforme, mais je refuse de porter les armes. Alors là, on m'a amené chez un commandant et qui m'a dit, ah, mais écoutez, nous on lutte contre le fanatisme arabe, le communisme international, et j'acceptais pas ce dialogue. Et il m'a dit, je peux vous mettre photographe de l'armée. J'ai dit non parce que l'armée, dans le service photo, travaille pour l'action psychologique et je refuse de viol des consciences. Voilà. Votre ami qui ne l'était pas à l'époque, Jacques Pousse, a vécu des circonstances similaires. أذكركم مشاهدين بمسار جاك بوس 86 سنة، راهب فرنسي وأستاذ لغة سابق مناهض للكولونيالية، هارب من الجيش الفرنسي متعاون مع جبهة التحرير الوطني، واليوم مؤرخ ربطته علاقة شخصية بالبطل كريم بالقاسم أدلى بشهاداته حول أسباب وظروف هروبه من الجيش الفرنسي. نتابع ولنا عودة. Lorsque j'ai été appelé pour la guerre d'Algérie, comme je vous ai dit, j'étais religieux et mes supérieurs m'avaient donc interdit. J'ai passé cette interdiction, c'est-à-dire que en n'obéissant pas, si on peut dire, je n'étais plus dans l'ordre religieux. Je devenais un laïc, un civil, si on peut dire, comme tout le monde. Alors la désertion, bon, j'ai fait les 4 mois de classe. Et là, déjà en rentrant, donc j'avais décidé que je n'irais pas, d'autant plus que quelques mois auparavant, mon frère aussi avait déserté. C'est-à-dire, on était contre une guerre coloniale. Après 2 semaines à Paris, ce mouvement, Jeune Résistance, m'a fait passer clandestinement en Allemagne. En allant d'abord dans une famille qui était à la frontière, et vraiment très près de la frontière. Et le matin, j'ai passé la frontière en promenant les 2 petites filles de cette famille. Et le père m'attendait de l'autre côté pour m'amener à Stuttgart. Parce qu'à Stuttgart, on avait un centre de jeunes résistance où il y avait quelques autres déserteurs ou insoumis. C'était une guerre coloniale, un crime contre l'humanité. Professeur Pernoud, dans son témoignage, Jacques Pousse décrit les crimes français commis en Algérie de crimes contre l'humanité. Torture, massacres, des entretiens politiques échoués et des intérêts coloniaux en péril. Quels sont les éléments essentiels qui ont impliqué la Suisse à cette page d'histoire?
Alors la Suisse est impliquée en Algérie de multiples manières. D'abord parce qu'il y a des Suisses qui ont participé à la colonisation en Algérie et il y avait dans les années 1950 à peu près 2000 Suisses qui vivaient en Algérie. La plupart étaient partisans de l'Algérie française, mais il y avait aussi des Suisses qui se sont engagés du côté des indépendantistes, comme Annie Steiner, qui malheureusement est décédée il y a quelques mois. Alors ça, c'est au niveau, si vous voulez, de la population. Maintenant, il y a d'autres niveaux d'implication de la Suisse par le fait qu'en Suisse, vous avez des journaux, vous avez des éditeurs. Alors vous avez des journalistes comme Charles-Henri Favreau qui, dès 1952, vont visiter l'Algérie et apprennent ce qui s'est passé en 1945, les massacres de Sétif et du Constantinois, et tout ça, c'est des éléments qui le font réfléchir, qui lui montrent quelle est la réalité de la colonisation et de la violence coloniale. Alors, Charles-Henri Favreau, mais aussi d'autres journalistes suisses, vont, dès 1954, fournir des informations au public suisse pour montrer quelle est la réalité de la guerre d'Algérie. Et il y a aussi des éditeurs en Suisse, comme Niels Andersson, qui vont éditer des livres qui étaient interdits en France, qui révèlent la torture, qui révèlent toute cette violence qui est censurée en France. Il y a aussi alors des partisans aussi, il faut le dire, de l'Algérie française, qui viennent en Suisse, qui ont différentes activités. Et les autorités politiques et policières suisses, au début de la guerre, en 1954, sont plutôt et majoritairement du côté de l'Algérie française. La France est un pays voisin, c'est un pays très important, on ne veut pas avoir de problème avec ce pays. Donc c'est seulement petit à petit que finalement, en 1956, le chef de la diplomatie suisse de l'époque dit de manière très confidentielle qu'il pense que l'indépendance va être finalement octroyée et que ce sera la solution pour l'Algérie. Mais tout ça, ça met très longtemps et c'est seulement une fois que, à la fois du côté algérien et du côté français, la possibilité d'avoir des négociations et des entretiens d'abord secrets, dans le plus grand secret, c'est seulement à ce moment-là que la diplomatie suisse va s'engager. Et on y reviendra bien sûr plus en détail. وحول هذه النقطة مشاهدينا كان للبروفيسور جان زيغلير تدخل في هذا الشأن. نتابع ولنا عودة. Il est vrai que les crimes commis par l'armée d'occupation française en Algérie étaient absolument effroyables et correspondaient parfaitement à la définition par les Nations Unies aujourd'hui de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il y avait eu le bombardement massif au napalm des villages, des milliers de paysans, hommes, femmes et enfants ont été brûlés par le napalm. Les prisonniers politiques ou prisonniers de guerre on ne les reconnaissait pas comme prisonniers, on les torturait systématiquement à la Villa Susini et ailleurs. Donc le crime de la torture, Jamil Abouired, le frère de Ali Boumedjel, le frère du chef de la délégation à Albion, a été torturé, assassiné à Alger. Donc aujourd'hui même, chaque fois que je vais à Alger, je vais visiter le musée des martyrs qui a reconstitué d'une façon glaçante, effrayante, mais nécessaire pour les nouvelles générations, une chambre de torture telle qu'elle existait partout en Algérie. Donc rien ne montre, aucun mensonge, aucun silence, aucune dénégation peut faire taire la réalité historique qui est celle d'une souffrance énorme, d'une politique criminelle de torture, d'assassinat massif commise pendant 7 ans par les troupes d'occupation française contre le peuple héroïque résistant d'Algérie. Que les crimes contre l'humanité et crimes de guerre, tels qu'ils sont définis juridiquement internationalement par le statut de Rome qui a donné naissance à la Cour pénale internationale ou par la Convention sur le génocide de 1948,
ces crimes-là ne connaissent pas de prescription. On ne peut pas dire, et aucun gouvernement responsable ou héritier des gouvernements responsables de ces crimes effroyables peut dire « Eh bien, c'est trop tard, c'est passé, le temps a passé, c'est prescrit ». Selon le droit international tel qu'il existe aujourd'hui, le crime contre l'humanité, le crime de guerre, les violations des conventions de Genève ne connaissent pas de prescription. Je reviens à vous, professeur Pernoud. Des ouvrages interdits en France, édités en Suisse, comme vous l'avez cité tout à l'heure. En particulier, la question d'Henri Alleg, qui expose l'usage généralisé de la torture, et des militants suisses engagés en faveur de la cause algérienne et plein d'autres actes de solidarité algéro-suisse. Comment était interprétée cette plateforme, si je puis dire, côté français et sur l'international? Les autorités françaises font pression sur les autorités suisses en leur disant « vous ne devez plus tolérer ces activités des nationalistes algériens en Suisse parce que ça va perturber les relations internationales de la Suisse et ce sont des fanatiques musulmans, ce sont des crypto-communistes, donc la Suisse n'a aucun intérêt à laisser ces gens agir en Suisse ». Ce qui fait qu'il y a eu des mesures comme des perquisitions policières, des expulsions de militants, comme notamment le responsable du bureau du FLN à Lausanne, qui va être expulsé, qui devra quitter la Suisse et qui ira à Rome. Ce sera Tayeb Boularouf, qui plus tard jouera un rôle très important dans les négociations. Donc il y a dans les attitudes suisses toujours une sorte d'ambivalence entre, d'une part, la volonté de ne pas faire quelque chose qui soit hostile à la France, mais en même temps, on se rend bien compte que la décolonisation est un processus très large et que la Suisse ne peut pas se cantonner à des positions traditionnelles et être seulement du côté des puissances coloniales, mais aussi avoir de bonnes relations avec les peuples décolonisés, avec les nouveaux États indépendants qui apparaissent à ce moment-là, en Afrique, en Asie et ailleurs. André Gazu, vous refusez de porter les armes et vous désertez pour rejoindre le groupe de réfractaires contre la guerre d'Algérie à Genève. Vous êtes condamné à 3 ans de prison et amnistié en 1966. Vous êtes par la suite réalisateur de nombreux reportages et documentaires engagés. Oui, par mon métier, j'ai pu prolonger la réflexion de mon engagement. Et par exemple, j'ai fait en 1974 un film sur le général de Bollardière, qui était l'homme le plus décoré de France, qui avait été résistant et qui, pendant la bataille d'Alger, s'est opposé à Massu en lui disant c'est inacceptable et qui a donné sa démission. Et il a quitté l'armée. Et c'était une des choses qui n'était pas connue en France, qu'un officier supérieur très décoré s'oppose aux méthodes de l'armée française. Et par la suite, de Bollardière a continué tout un engagement, on pourrait dire, contre le nucléaire, etc. Donc j'ai fait ce film. Plus tard, j'ai fait pour Arte, en 2003, Pacification d'Algérie, le sale boulot, premier volet, et deuxième volet, la politique du mensonge. C'est-à-dire, je dirais que la découverte de ce qu'on faisait en Algérie, au nom de mon pays, m'a marqué. Je veux dire, cette confusion se disant, mais comment est-ce possible que des Français, juste 15 ans après que le nazisme ait été vaincu, appliquent les mêmes méthodes. Et donc, voilà, j'ai été solidaire du peuple algérien pendant la lutte pour l'indépendance.
في السياق ذاته مشاهدينا، تجند المخرج بيير أندري تيبو مخرج فيلم بعنوان الكواليس السويسرية لحرب الجزائر، وأذكر أنه قدمه هدية للتلفزيون الجزائري، تجند كذلك لإخراج كل الحقائق البشعة كما وصفها حول ما اقترفته أيادي المستعمر الفرنسي في حق الجزائريين طيلة سنوات الاحتلال. نتابع ولنا عودة. Dans la mesure où, soit en provenance de Bois d'Avaux, en région genevoise, soit au signal de Bougie, le transport des négociateurs était fait par hélicoptère et des hélicoptères suisses sous guidage d'un contrôle aérien suisse. Et une des pièces dans lesquelles il y avait tout le matériel de guidage, de radio, enfin je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faut pour poser un hélicoptère, tout cela était dans une pièce qui n'était pas française, mais qui était déclarée suisse pour la circonstance. Je m'intéresse à trouver les témoins, les bons témoins. Et d'ailleurs, quand j'ai fait la première du film à Martigny, des cousins d'une même famille, mais qui étaient dans le camp opposé, se sont retrouvés. Et ça a permis de refaire un lien. Je ne dis pas que tout a été résolu, mais ça a été un lien. Et là, j'ai commencé à réunir les témoins. Charles-Henri Favreau qui me parlait de choses comme ça. En plus, après, s'est mêlé le football, puisque en fait, le FLN a profité des mondiaux de football en Suisse pour commencer ce qu'il voulait faire, sa guerre de libération, si on peut dire. Je suis pro-algérien. Et tous les témoins me rapportaient quelque chose, alors j'apprenais des choses, je découvrais des choses qui me surprenaient totalement. Il y a deux choses. Une chose que j'ai découvert, c'est que Montreux était une carte importante. Ferhat Abbas avait ici un appartement privé. Il y avait, et il a reçu ici les footballeurs algériens qui ont quitté la France au moment de la guerre de libération vers 57-58. Donc c'était une plaque assez importante ici. J'ai aussi découvert la trajectoire de M. Boularouf, qui était particulièrement intéressante. Et j'ai aussi trouvé... Intéressante dans quel sens? Intéressante dans le fait que malgré tout ce qui pouvait l'empêcher d'être en Suisse, il était en Suisse. Donc, à mon avis, c'est quelqu'un qui a fait une chose importante, qui s'est bien débrouillé, qui a trouvé ses alliés. Malgré mon intérêt personnel, le thème des accords d'Évian était un thème que je savais qui allait durer, qui allait perdurer. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il repasse sur la télévision romande, la RTS, dimanche, qu'il y a une manifestation à la Cinémathèque suisse. Donc, ce qui est très important pour moi, c'est des thèmes qui donnent une place à la mémoire des choses. Ce que je cherche quand je réalise un film, c'est apprendre des choses. J'en ai appris des choses sur l'Algérie, sur la réalité, j'ai pu vérifier des choses que je savais sur la torture. J'ai vraiment vu et découvert plein d'éléments sur cette chose. نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص بمناسبة 60 اتفاقية إيفيان وقرار وقف إطلاق النار التي خصصت لها الإذاعة والتلفزيون السويسريين أسبوعا خاصا بالإضافة إلى عدد من التظاهرات والملتقيات بجنيف وضواحيها. Professeur Marc Pernoud, diverses implications suisses perturbent ses relations avec la France et d'autres divergences apparaissent dans le contexte des débuts du marché commun.
Dans quel contexte des diplomates suisses vont être amenés à jouer un rôle dans des négociations algéro-françaises? Disons, en 1960, il y a les premiers entretiens qui sont organisés à Melun en juin 1960 avec des représentants du gouvernement français et des représentants du GPRA. Mais il apparaît très clairement que c'est pas possible de négocier dans ces conditions-là parce que les Français ne laissent pas aux Algériens la possibilité de communiquer de manière secrète avec le GPRA, avec le Caire, avec Tunis et avec les autres capitales. En plus, les représentants algériens n'ont pas le droit de donner des conférences de presse, donc assez rapidement les négociations sont interrompues et il y a une situation de blocage. Et c'est à ce moment-là que, ici à Genève, des avocats qui avaient des contacts avec des Algériens, et notamment avec Tayeb Boularouf, expliquent qu'il est possible de mener des négociations, mais qu'il faudrait qu'il y ait une personne tierce qui soit là pour essayer de garantir les conditions pour qu'il y ait des négociations. Et c'est pour ça que la neutralité suisse devient importante, parce qu'il y a eu la conférence de Genève de 1954 sur l'Indochine, et les Algériens espéraient qu'il y ait aussi une conférence de Genève sur l'Algérie qui, comme pour le Vietnam, permette d'accéder à l'indépendance. Alors le gouvernement français n'était pas du tout d'accord avec ça. Néanmoins, il y a eu, après le référendum sur l'autodétermination de janvier 61, l'autorisation du général de Gaulle de continuer ces entretiens secrets. Et alors, en février 1961 et en mars 61, il y a eu 2 rencontres secrètes à Lucerne et à Neuchâtel avec des représentants du général de Gaulle et 2 représentants du GPRA, c'est-à-dire Boularouf et Boumedjel. Et alors là, il y a eu des premiers contacts. Alors les Suisses, si vous voulez, organiser toute l'infrastructure, ils amenaient les négociateurs à la table de négociation et après ils se retiraient discrètement, ils laissaient pendant des heures les délégations discuter. Et puis après, une fois que la séance était terminée, les uns et les autres disaient aux Suisses « Ah oui, ça avance » ou alors au contraire « Non, les Français bloquent tout » ou disons, il y avait… Même sur le point de vue logistique, les Suisses étaient bien organisés. Alors voilà, c'était aussi nécessaire d'être organisé et d'être organisé du point de vue de la sécurité, du point de vue du secret. Parce que très rapidement, quand les partisans de l'Algérie française ont appris que les négociations allaient avoir lieu à Évian, ils ont assassiné le maire d'Évian le 31 mars 1961. Et pourquoi Évian? C'est aussi lié à la Suisse, parce que les Algériens disaient « Nous ne voulons pas négocier sur le territoire de la France métropolitaine parce qu'à Melun, c'était impossible. » Les Français disaient « Ah non, c'est une question de souveraineté, on veut que ça soit sur le territoire national. » Alors il y a eu un compromis qui a été trouvé, compromis helvétique si vous voulez, c'est que les Français ont proposé que ça soit à Évian, donc ville française, mais que les délégués algériens résideraient en Suisse et viendraient chaque jour pour les négociations en passant avec des hélicoptères ou avec des bateaux au-dessus du lac Léman pour venir à Évian et retourneraient ensuite en Suisse. Et puis en Suisse, là, ils avaient la possibilité d'avoir d'abord la sécurité pour leur personne, la possibilité de communiquer de manière secrète, de manière internationale, et la possibilité de donner des conférences de presse. Alors ces négociations publiques qui ont eu lieu en 61 à Évian étaient conclues chaque jour par des conférences de presse, notamment de Reda Malek qui expliquait quels étaient les problèmes. Oui. Donc les diplomates suisses avaient pour rôle de favoriser un climat de confiance qui permettrait aux négociations d'avancer et d'aboutir à des accords. André Gazu, quelle lecture sémiologique portent les centaines d'heures d'images sur les 2 délégations, algériennes et françaises? En 1961, j'ai eu la chance d'être parmi les premiers à être à Bois d'Avaux, donc auprès de délégations. Et j'ai filmé.
mais ça a été perdu dans les archives de la télévision suisse. Vous souvenez-vous de quelque chose? Mais j'ai fait des photos. Et je suis resté un moment avec eux. J'avais été introduit par le docteur Bentami, qui représentait le Croissant-Rouge auprès du CICR. C'était pas un titre officiel, puisque le Croissant-Rouge, l'Algérie n'était pas encore indépendante, mais c'était lui. Et je connaissais le docteur Bentami et j'ai été reçu en ami. Et là, j'ai vu des négociateurs algériens tendus, c'est vrai. Mais je crois que c'était tendu du côté français aussi. Naturellement, les Français avaient une habitude, alors que pour eux c'était la première fois et que c'était un enjeu considérable. Mais ce qui m'a appris, c'est que pratiquement les négociations avaient lieu un jour sur deux pour leur permettre de récupérer la charge émotionnelle. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est que là, c'est moins de 10 personnes qui négociaient, mais qui avaient autour d'eux une vingtaine de conseillers algériens. Et que ça leur permettait de se nourrir intellectuellement de questions qui pouvaient se poser. Et à Bois-d'Avaux, le personnel de maison, cuisiniers et autres, c'était uniquement suisse. Mais c'était une ambiance tendue pour les négociateurs algériens, car tout autour de la propriété, il y avait des canons DCA en cas d'une attaque aérienne de l'OAS. Professeur Pernoud, vous pouvez rajouter quelque chose? Oui, alors effectivement, il y avait dans ces négociations une grande différence dans les parcours des négociateurs des deux côtés. Du côté français, c'était de hauts fonctionnaires. Il y avait aussi Georges Pompidou, le futur président de la République, qui à ce moment-là était directeur général d'une banque. Et en face, vous aviez des gens qui avaient une formation juridique ou alors un parcours de maquisard. Et donc, c'était des parcours très différents. Et c'est donc aussi pour ça que la Suisse et la diplomatie suisse étaient importantes, c'est pour pouvoir créer les conditions de confiance qui permettaient d'avoir des entretiens quand même. Mais pour donner une anecdote sur justement l'ambiance de l'époque, les diplomates suisses redoutaient beaucoup un attentat de l'OAS, puisqu'il y avait eu l'assassinat quand même du maire d'Évian, et redoutaient que les journalistes apprennent où se passaient les entretiens secrets. Ce qui fait que pour faire passer la frontière pendant les entretiens secrets qui ont eu lieu avant les négociations publiques à Évian, c'était l'hiver 1961-62, il y avait de la neige, du verglas partout. Alors ils ont mis les négociateurs algériens dans une voiture, ils ont mis des skis sur le toit, ils ont mis des passe-montagnes aux négociateurs algériens, on voyait juste les yeux, et puis comme ça, ni les journalistes ni l'OAS ne pouvaient repérer que cette voiture qui passait à travers le Jura enneigé était la voiture où il y avait la délégation algérienne pour aller négocier avec les Français. Je voudrais ajouter une chose. Si on regarde bien les noms quand même, Boumendjel était avocat dans les négociateurs de 61. Et puis Boularouf avait montré une qualité de négociateur aussi à travers son travail qu'il faisait depuis Rome et une partie en Suisse. Et puis Ahmed Francis était un homme aussi très... Je ne sais plus quelle était sa profession parce qu'il était ministre des Finances. Hein. Tard, ouais. Mais je veux dire, c'était quand même... Et puis Ben Yahya qui était un intellectuel. Donc je veux dire... c'était des gens de très grande qualité, même s'ils n'avaient pas l'habitude qu'avaient les Français sur le plan professionnel.
الأجواء المشحونة طبعت المحادثات والمفاوضات بسبب نقاط مفصلية خصت الوحدة الترابية والسيادة الجزائرية. التجارب النووية، مسألة فصل الصحراء، مرسى الكبير، المطارات، مصير المعمرين، كلها محاور أثارت اختلاف المؤرخين الجزائريين والغربيين. جون زيغلر كان له رأي حول جرائم إجراء التجارب النووية التي أقامتها فرنسا على الأراضي الجزائرية. نتابع. Il est évident que la France a toujours essayé, même parallèlement aux négociations d'Évian, toujours essayé de garder le Sahara. Il a même eu un ministère particulier, Max Lejeune était le ministre SFIO du Sahara, et la France a essayé jusqu'au bout de retenir une part de souveraineté sur le Sahara, de ne pas accorder l'indépendance et la souveraineté totale sur l'ensemble de l'immense territoire algérien. La diplomatie algérienne est déjà très efficace, elle est très efficace aujourd'hui, mais elle était déjà très efficace. Les services extérieurs du GPRA à l'époque étaient très efficaces et ont pu empêcher le détachement du Sahara, mais n'ont pas pu empêcher les essais nucléaires qui ont mis en danger la vie de probablement de dizaines de milliers de personnes, qui sont un crime qu'il faut condamner et pour lesquels non plus il n'a jamais eu d'excuses et de reconnaissance. Mais il est évident que les essais nucléaires français sur le sol algérien, qui ont provoqué certainement des milliers et des milliers de morts, sont et restent un crime contre l'humanité. Professeur Marc Pernoud, le rôle de la Suisse suscite l'irritation de l'OAS. Le 20 mai 61, l'agence consulaire de Suisse à Oran est envahie par une centaine de manifestants pro-Algérie française qui saccagent les locaux. Dans le même temps, les diplomates suisses continuent de jouer un rôle d'intermédiaire et d'organisateur des infrastructures pendant les négociations qui se déroulent du 20 mai au 13 juin 61. Le 28 août, Boularouf réitère les remerciements du GPRA à la Suisse pour le rôle joué dans le rétablissement de la paix en Algérie. Comment a joué cette notion de fidélité réciproque sur la seconde et la dernière phase des négociations? Alors après l'échec de la première phase des négociations, il y a eu au cours de l'été 61 et l'hiver 1961-62 des contacts secrets qui ont été organisés par les diplomates suisses, donc Olivier Long notamment, qui était le principal organisateur du côté suisse de ces entretiens. Et il a continué, même si à l'intérieur du ministère suisse des Affaires étrangères et du gouvernement suisse, certains trouvaient qu'il fallait arrêter, que c'était sans espoir et qu'il ne fallait pas s'immiscer dans cette affaire extérieure. Mais néanmoins, les diplomates ont insisté et ça a permis d'organiser ces entretiens secrets qui ont eu lieu au début de l'année 62 dans le Jura enneigé, où là les Français ont envoyé une délégation qui était aux Rousses, dans le Jura français, dans une station de ski où on pouvait discrètement négocier, mais ils ont négocié des fois des nuits entières jusqu'à ce qu'on arrive à un compromis qui permettait ensuite d'annoncer des négociations publiques, comme ça a été le cas à Évian.
Mais alors là, pour la deuxième phase, les Algériens n'étaient plus logés près de Genève, mais près de Lausanne, dans un petit hôtel qui était alors là aussi cerné par l'armée et la police, parce qu'on avait très peur d'attentats de l'OAS, parce que plus la perspective de l'indépendance se rapprochait, plus les partisans de l'Algérie française devenaient violents et organisaient des attentats, tuaient des gens, etc. Et on redoutait que ça soit aussi le cas en Suisse. André Gazu, professeur Pernoud, l'arrivée des négociateurs algériens le 6 mars 1962 a contraint et remarqué par les journalistes. Que rapportent les archives suisses? Évidemment, c'est un événement considérable en Suisse aussi, parce que c'est la manifestation la plus claire de ce qu'on appelle la neutralité active, c'est-à-dire le fait que la Suisse n'étant pas membre d'une alliance militaire, l'armée suisse ne menant pas d'action militaire hors de ses frontières, il y a la possibilité comme ça de favoriser la paix dans une région du monde. Alors pour la Suisse, c'est un événement très important. Alors bon, certains redoutent que justement il y ait des attentats de l'OAS ou que ça crée encore des problèmes, mais dans l'ensemble, il y a un immense espoir que enfin l'Algérie puisse accéder à la paix, car toutes les violences qui avaient été commises en Algérie étaient de plus en plus connues en Suisse, et la population suisse se sentait de plus en plus révulsée par ce qu'on apprenait sur l'Algérie. Alors là, il y a un espoir. Il y a aussi un espoir pour une partie des Suisses d'Algérie de pouvoir rester aussi dans l'Algérie indépendante. Mais bon, comme on le sait, malheureusement, après la signature des accords d'Évian, une violence encore plus démesurée de l'OAS a été déclenchée, et ça a poussé à une situation d'exacerbation des conflits et des violences qui n'avaient pas été, disons, anticipées au moment des négociations. André Gazu? Et moi, j'avais reçu de la Suisse livret pour étrangers sans papier valable. Eh bien, après les négociations, la police s'est dit, tiens, mais c'est un déserteur qui a été reçu par les Algériens. Il avait dit qu'il ne ferait plus jamais de politique. Et on a signifié à la télévision qu'on ne devait plus me confier de sujets en relation avec l'Algérie, et que quand, en 1962, il y a eu le deuxième round des négociations d'Évian, je n'ai pas pu me rendre. Donc, je me suis trouvé comme un apatride qui ne pouvait pas avoir un contact direct. Pour revenir à l'après-cessez-le-feu, début 63 et l'indépendance de l'Algérie, donc début 63, Olivier Long s'occupe à nouveau des relations avec l'Algérie pour marquer la volonté suisse de contribuer à l'essor économique, culturel et social de l'Algérie. Professeur Marc Pernoud, 60 ans après, comment décrive-t-on les relations algéro-suisses face à un contexte international délicat? Alors peut-être pour revenir sur 62-63, on peut citer l'attitude et les déclarations du premier président algérien, Ben Bella, quand l'Algérie a été acceptée comme nouvel État aux Nations Unies, à New York. Il a fait une déclaration dans laquelle il remerciait aussi la Suisse. Et quand le premier ambassadeur de Suisse à Alger a remis ses lettres de créance, Ben Bella lui a répondu en tant que premier président, il lui a dit « On remercie encore la Suisse pour ce qu'elle a fait, non seulement pendant les négociations avec l'aspect diplomatique, mais nous, Algériens, nous avons l'impression que la Suisse a fait plus qu'elle ne fait d'habitude dans le cas de la guerre d'Algérie, parce qu'il y a aussi eu des étudiants, par exemple. Il y a eu des étudiants qui ont travaillé, étudié à Lausanne, à Genève et dans d'autres universités, donc pour former les cadres de la future Algérie indépendante. Et Ben Bella a utilisé une expression, il a dit « L'Algérie a l'impression que la Suisse a été comme le poumon d'acier de l'Algérie en gestation. » Donc comme si l'Algérie, et le peuple algérien qui était soumis à des conditions extrêmement difficiles, qui étouffaient sous la domination coloniale,
La Suisse et les Suisses ont permis ainsi de lutter contre cet étouffement, et c'est pour ça qu'il utilise l'expression poumon d'acier, qui est une image pour dire voilà, qu'il y a eu une solidarité qui est pas seulement gouvernementale, mais aussi humaine, sociale, politique, humanitaire, etc. Enfin arriva le jour que tout le monde attendait, celui du cessez-le-feu, le 19 mars 1962. Ce fut une énorme explosion de joie, de soulagement, de fierté pour la lutte menée, pour la victoire acquise et pour la dignité retrouvée. Cette journée restera à jamais gravée dans ma mémoire. C'était à la tombée de la nuit, une de ces soirées magiques du début du printemps que l'on ne peut vivre que sous ces cieux méditerranéens. Je comprends maintenant que les Pieds Noirs ont aimé ce pays, cette terre d'Afrique. N'oubliez pas ce que les gens ont fait pour vous, ce que ces soldats ont fait pour vous, pour libérer l'Algérie. Et ça, c'est très important pour moi. La mémoire est très très importante. Et je leur dirais aussi, regardez devant et faites-vous et faites à tout le monde une belle vie. Il est évident et c'est très important de comprendre que le succès d'Évian, le cessez-le-feu, puis la naissance de la République algérienne en juin 1962 ont une signification qui dépasse de très loin l'Algérie elle-même. D'abord, l'héroïsme, le combat victorieux du peuple algérien a ouvert la porte à la décolonisation des colonies françaises en Afrique. 18 pays sont devenus indépendants entre 60 et 65 grâce à la victoire algérienne. L'Algérie joue un rôle jusqu'à maintenant tout à fait déterminant. Grâce à des grands ambassadeurs, je ne vais nommer que les morts, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres, Salah Dembri, qui était seul, et Idriss Chaïsi, des grands ambassadeurs algériens, jusqu'à aujourd'hui, maintiennent la normativité de solidarité absolue, de défense absolue, avec le droit à l'autodétermination du peuple palestinien et le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Et cette dimension de fidélité absolue aux grands principes libératrices du droit de l'homme exercée par l'Algérie, par la diplomatie algérienne, qui est certainement avec la cubaine une des meilleures du monde, la meilleure du monde, efficace, compétente, c'est ce rôle d'Algérie de puissance protecteur des peuples spoliés, des peuples martyrs. L'Algérie est la grande puissance de la Méditerranée méridionale, c'est évident. Et comme elle est restée rigoureusement fidèle à ses principes fondateurs, au programme de la Souma, pour aller très loin dans le passé, aux accords d'Évian, aux documents d'Évian, les ennemis sont nombreux. Et les tentatives de déstabilisation, de sabotage d'Alger par des mouvements séparatistes ou par cette effroyable attaque durant les années de sang, dans les années 90, l'Algérie a beaucoup souffert. Elle n'est pas à l'abri de nouvelles tentatives
de sécession, de sabotage, de déstabilisation. Je profite aussi pour rappeler aux chers téléspectateurs cette riche recherche du professeur Marc Pernoud paru sur le 31e numéro du magazine Polytorbis, la Suisse et les accords d'Évian. السويسريون وحرب الجزائر كان مقالا بحثيا ثريا للبروفيسور مارك بيرنو. وفي ختام هذا اللقاء الخاص مشاهدينا الكرام أشكر كل ضيوفي. Merci beaucoup André Gazu d'être venu et d'enrichir ce plateau avec vos interventions. Je réitère mes remerciements au professeur Marc Pernoud, historien spécialiste des relations internationales suisses. أجدد شكري كذلك للمخرج السينمائي بيير-أندري تييبو، للبروفيسور كذلك جان زيغلير، وللمناهض للكولونيالية جاك بوس. أشكر كل هؤلاء. وفي ختام هذا العدد مشاهدينا الكرام اسمحوا لنا أن نتقدم بخالص شكرنا للسيدات والسادة أعضاء البعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، على رأسهم سعادة السفير الأزهر سوالم وسعادة السفير الجزائر ببيرن السيد البديوي، الذين وفروا لنا جميع ظروف إنجاز هذا العمل. ونشكر كذلك أعضاء جاليتنا الجزائرية المقيمة بجنيف. 60 سنة إذن تمر على يوم النصر، وما زال النصر حليفنا. تحيا الجزائر.